The God always knows that you are forever and nothing you do can ever take your life force from you. అంటే మీరు ఏది యోచించినా, ఏ ప్రక్రియని చేపట్టినా ఆయన తప్పు పట్టడు. మిమ్మల్ని అలా యోచించొద్దని వారించడు. ఆ ప్రక్రియని చేపట్టొద్దని అడ్డు చెప్పడం. ఎందుకు చెప్పరంటే ఏ ప్రక్రియ చేసినా ఇద్దరికి హాని జరగాలి. అయితే భగవతత్వానికి లేకపోతే నీకు. భగవతత్వానికి ఎందుకు ఏం చేసినా ఆయనకేం హాని కాదు. ఎందుకు? నీ పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. భగవతత్వానికి ఎప్పుడు హాని రాదు. ఎందుకంటే ఏది చేసినా నీ పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, ఆయన పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. నువ్వేం చేసినా, ఎలా యోచించినా ఆయన పరిధి ఆ వారా విస్తరింపబడింది కాబట్టి. ఇంకపోతే నువ్వేం చేసినా నీ ప్రాణానికి నష్టం లేదు. నీ జీవశక్తిని ఎవరు హరించలేరు. నీ శాశ్వతత్వానికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాబట్టి ఏంటి అక్కడ ఉంది? ఇద్దరు, ఒకళ్ళు భగవంతుడు, ఒకళ్ళు భగవతత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరించడానికి ఉన్న జీవాత్మ. జీవాత్మ ఏమి యోచించినా, ఏ ప్రక్రియ చేపట్టినా భగవతత్వానికి వచ్చే నష్టం లేదు. ప్రజ్ఞాపరుదులు మరింతగా విస్తరింపబడతాయి. జీవాత్మకి ఏమన్నా ప్రాణానికి హాని ఉందా? జీవాత్మ అస్తిత్వం ఏమన్నా ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోతుందా అంటే అసలు జీవాత్మ యొక్క శాశ్వతత్వాన్ని హరించగలిగే శక్తి ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఇద్దరికీ నష్టం లేనప్పుడు ఏంటి అంటున్నాయి? అది God knows that you are going to exist forever. And the astonishing thing is, whatever you do, however you may think, still your life force is there with you. Nothing can hamper your life force. Your foreverness is going to continue forever. Nothing in this universe is entitled to attack your foreverness, even for a while. So that is why whatever you think, however worst may be the act and the scenario, still the wisdom of God expands forever and ever. The other character is the heritage, the Jivatma. Whatever Jivatma thinks, whatever the act it prefers, still the life force of Jivatma continues forever. It doesn't get disturbed. Then ఏమైంది? దానివల్ల నష్టమైంది కదా అనిపిస్తా అనుకో, అంతే. That is the thing. Am I clear? That's it. So when you pass from this plane and you ponder all the things you have done in your life, and God will still be there, loving you, who all of your tomorrows, loving you. The beautiful, grandest God always is aware of the truth, that however worst may be the act of Jivatma, however worst may be the thinking pattern of the Jivatma, it is still going to exist forever. The foreverness of Jivatma is not going to be hampered by any of the acts, thoughts of the Jivatma. The God is for sure that Jivatma is going to exist forever and ever and ever. Next. So when you pass from this plane and you ponder all the things that you have done in your life, and you will, God will still be there, loving you into all of your tomorrows, for He is the pattern to which you create your illusions, your imaginations, your dreams. చెప్పండి, దీని లవ్ లెటర్ కాక ఏమంటారు చెప్పండి? ఇది నాలెడ్జ్ ఏముంది సార్ ఆయనకి? God knows that you are going to exist forever and ever and ever. Whatever you do, whatever you think, cannot hamper your life force. You are going to exist forever. However worst you may think, however worst act you may perform, even the worst scenario, the worst preference, the worst choice cannot take your life force from you. Good but good. But ignorance will make you to be in a state of pause for thousands of incarnations. So when you pass from this plane
and you ponder all the things you have done in your life, and you will. అంటే కంపల్సరీ అని చెప్తున్నారు. ఇన్ఎవిటబుల్ అండ్ యూ విల్ అంటే ఏంటి? ఖచ్చితంగా జరిగినప్పుడు అది జరిగి తీరుతుంది. సో ఇక్కడ మనం దేహపతనం జరిగిన తర్వాత మనం ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళిపోయి స్వర్గధామంలోకి వెళ్ళిపోయి ఈ జన్మలో జరిగిన సంఘటనలన్నీ ఒకసారి పునర్వీక్షించుకున్నప్పుడు సో వెన్ యూ పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేన్ అండ్ యూ పాండర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హవ్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ విల్, గాడ్ విల్ స్టిల్ బి దేర్. అక్కడే ఉంటారు ఆయన. గాడ్ విల్ బి. జీవాత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు అవేర్గా ఉండేది. ఒకటి సాక్షిభూతంలో, రెండోది ప్లేన్ ఆఫ్ బ్లిస్లో. గుర్తుపెట్టుకోండి, సాక్షిభూతం. అందుకే నాకు అంత ఇష్టం. సాక్షిభూతంలో పరమాత్మ యాక్టివ్ మోడ్లో ఉంటారు, గాడ్ కూడా యాక్టివ్ మోడ్లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే జీవాత్మ జరిగినవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది, గాడే కదా అబ్జర్వ్ చేసేది. సేమ్ అక్కడ ఇద్దరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు. సో వెన్ యూ పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేన్ అండ్ యూ పాండర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హవ్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, గాడ్ విల్ స్టిల్ బి దేర్ లవింగ్ యూ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ టుమారోస్. నెక్స్ట్ జన్మ ఖచ్చితంగా మరో అద్భుతమైన జన్మ తండ్రి ఇవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు కదా. వీఆర్ ఫార్చునేట్ ఎనఫ్ టు హ్యావ్ గాడ్ సో గ్రాండ్లీ కదా. So when you pass from this plane and you ponder all the things you have done in your life, God will still be there loving you into all of your tomorrows, because He is the platform through which you create your illusions, your imaginations, your dreams. God knows that you are forever and nothing you do can ever take your life force from you. This beautiful, grandest teaching of Ramtha says that the so-called Jivatma, which is the divine heritage of Paramatma and its foreverness, the first and foremost gift given by the God to the Jivatma is He has given His own innate consciousness called foreverness. God is forever, Jivatma is also forever. And one more thing is, however worst may be the behavior of Jivatma, however worst may be the choice of Jivatma, however worst may be the thinking pattern of Jivatma, nothing in this universe is entitled to take the life force from the Jivatma. That is the magical gift by Paramatma to Jivatma. And the next sentence is, so when you pass from this plane and you ponder all the things you have done in your life, God will still be there loving you into all of your tomorrows. That is the second phase. Here Ramtha articulates that life revision is inevitable. Life revision is inevitable. When this life ends, in the life after life, in the plane of bliss, the first and foremost thing you do is you will just see all the scenarios which have happened in your life in a linear pattern, and you see all the scenarios which have happened in the linear pattern, and you analyze those things. That is called as life revision. So he says life revision is inevitable. And one more thing is, actually the Jivatma will be shocked to see its own behavior when it is embodied in the embodiment, intoxicated by humanity sufficiently. Jivatma is scared, shocked. It is always interested whether there is possibility of fast forwardness. Can I fast forward this? No, shut up. Actually, Jivatma feels like guilt. It feels like ashamed by seeing its own behavior when it is embodied in the embodiment. The grand thing of God is, with all the patience, with all the perseverance, with all the love and affection, it excuses Jivatma
and invites Jivatma into the next incarnation. He doesn't have any hatred towards Jivatma. He still loves and welcomes into the next incarnation. And here the beauty is, in the life after life, when the life revision is conducted, both the characters called Jivatma and Paramatma are aware. Both are in active mode. It is the Jivatma that is shocked to see itself. But Paramatma loves it, never ridicules it. He always loves into the further incarnation. That's it. And third thing is something else. God is the platform through which you create all your illusions, all your imaginations, all your dreams. The third phenomenon teaching is, it is the God that manifests your dreams. It is the God that manifests your wrongful thinking pattern. What is illusion? Something is there in the existence. Because of your wrong prism, you are having a different vision on that. That is called as illusion. So all your illusions are being blessed. They are going to get manifested. And all your illusions are getting manifested only because of God. All your illusions, all your dreams, all your wrongful thinking patterns, still they are getting manifested only by the grace of God. These are the three phenomenon teachings in this. Right, just. జీవాత్మకి తానెవరో, తానేమిటో, తన ఆయుష్యం ఏంటో, తన పరిధి ఏంటో లేశ మాత్రం కూడా తెలియకపోవచ్చు. కానీ పరమాత్మకి జీవాత్మ యొక్క ఆయుష్ ఎంత వైభవపేతమైనదో, ఎంత విస్తృతంగా ఉంటుందో ఆయనకి సమగ్రమైన అవగాహనలు ఉన్నాయి. తన వారసుడైన జీవాత్మ తానెంత శాశ్వతమైన వారో, తన తనయుడు కూడా అంతే శాశ్వతమైన వాడని జీవాత్మకి స్ఫుటంగా తెలుసు. జీవాత్మ ఎంత దారుణంగా వ్యవహరించినా, ఎంత దయనీయంగా యోచించినా జీవాత్మ యొక్క శాశ్వతత్వానికి వచ్చే హాని లేదు. జీవాత్మ యొక్క శాశ్వతత్వాన్ని పణంగా పెట్టగలిగే శక్తి సృష్టిలో, విశ్వంలో లేనే లేదు. అందుకని పరమాత్మ నిశ్చలంగా, నిశ్చింతగా ఉంటారు. ఓకేనా? అందుకని పరమాత్మ నిశ్చలంగా, నిశ్చింతగా ఉంటారు. అదొకటే కాదు, జీవాత్మ ఈ జన్మనంతా ముగించుకుని ఈ దేహయాత్రని చాలించి స్వర్గధామంలోకి పునఃప్రవేశించి తన జన్మని, జీవితాన్ని పునర్వీక్షించుకునే వేడుక జరుగుతున్నప్పుడు జీవాత్మ వ్యవహరించకూడని రీతిలో వ్యవహరించిన తన వ్యవహార శైలిని చూసి అపరాధన భావనకు లోనవుతుంది, నెబ్బెరిపోతుంది. ఇలా వ్యవహరించి ఉండకుండా ఉంటే చాలా బాగుండేది అని అనుకుంటుంది. కానీ ఆ జీవాత్మ అంత దారుణంగా కంగారు పడిన పక్కనే పరమాత్మ చిరుమందహాసంతో, చిరునవ్వులు పలికిస్తూ, చిద్విలాస రూపంతో ప్రేమిస్తూ హక్కును చేర్చుకుని మరింత ఉన్నతమైన జన్మకి, మరో అద్భుతమైన వ్యక్తీకరణకి స్వాగతిస్తారే తప్ప ఆయన ఎప్పుడు ఎగతాళి చేయరు అంటున్నారు. నాలుగోది, జీవాత్మ యొక్క ప్రతి అపోహని, ప్రతి యోచనని, ప్రతి లోపభూయిష్టమైన అంశాలని కూడా వారే దగ్గరుండి సంభవాల కింద మలుస్తారు. ఇది 3. అందుకనే పరమాత్మ ఇంటర్ఫీర్ అవ్వలేరు అన్ని విషయాల్లో. జీవాత్మ విషయంలో గురువు మాత్రం ఇంటర్ఫీర్ అయిపోతాడు. పరమాత్మ ఎంటర్ అవ్వని రీజన్స్లో కూడా గురువు వెళ్ళిపోయి, పరమాత్మకు అంత లిబర్టీ ఉండదు. గురువుకి అసలు ఆక్షేపణ. జీవాత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అది తీసేయమని చెప్తాడు. పరమాత్మ ఇంటర్ఫేర్ అవ్వరు. అందుకని పరమాత్మకి ప్రతీకగానే జీవాత్మ ఇంటర్ఫేర్ అవుతాయి. జయస్తు. దట్స్ ఇట్. ఆధ్యాత్మిక సభ సరస్వతికి పునః ప్రణామాంజలిని సమర్పించుకుంటూ ప్రత్యక్షంగా
పరోక్షంగా అపరోక్షంగా శ్రీరాముడు ఉపదేశించిన ఈ ఆధ్యాత్మ విద్యని, ఈ అంతరంగ విన్యాసాన్ని, అంతరంగ ఆదిత్యుణ్ణి ఆవిష్కరించుకోవటానికి కృత నిశ్చయంతో యత్నిస్తూ దర్జాగా ఈ జన్మ నుంచి నిష్క్రమించి శాశ్వతంగా ఈ జన్మకి స్వస్తి పలికి పుట్టినింటికి ప్రయాణం అవ్వటమే ప్రాణంగా జీవిస్తున్న సదస్సులారా, సాధకులారా, శ్రీరాముడు మీ మీద కురిపించిన ప్రేమని, ఆ ప్రేమ మాధుర్యాన్ని, శ్రీరాముడి యొక్క ప్రేమని ఆఘ్రాణింప చేయగలిగే కాశీతుల్యమైన ఈ క్షేత్రానికి మరొక్కసారి శ్రీరాముని తరపున స్వాగతం, దివ్య స్వాగతం, శుభస్వాగతం. యు వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. జయోస్తు. శ్రీరామచంద్రుడు ఉపదేశించింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జరిగింది. తల్లిదండ్రులు మాత్రం స్వర్గధామంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు ఆయన. స్వర్గధామంలో అప్పుడు అక్కడ లేకపోవచ్చు తల్లిదండ్రులు అన్నారు. పైకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు లేకపోవచ్చు. సో చెప్పారు కదా, అప్పుడు అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని. కాబట్టి ఎగ్జామ్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి తల్లిదండ్రులని అప్పుడు ఉండాల్సిన అవసరం. తర్వాత మనందరం అదే ప్రాంగణంలో ఉన్నామా, కలిసామంటే అదే దాంట్లో కలవాల్సిన అవసరం లేదు. కలవచ్చు, అంతకుముందు కూడా కలవచ్చు, అంతకుముందు కూడా కలిసి ఉండొచ్చు. ఫిఫ్త్ కాన్షియస్నెస్ ప్లేసు కాదు, తర్వాత టైము లేదన్నప్పుడు దాని పాసిబిలిటీ అనేది ఇంకొంచెం వైడెన్ చేశారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ కాన్షియస్ లెవెల్స్ అప్గ్రేడ్ అవుతున్న కొద్దీ అంతకుముందు చెప్పిన దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. అంతకుముందు చెప్పింది విత్డ్రా అయిపోతుంది. అంతకుముందు చెప్పింది కానీ చెప్పకపోతే ఇక్కడ దాకా వెళ్ళలేము. సో అక్కడ దాకా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు. కానీ నా ప్లీ ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ప్లేస్ కాదని నేను చెప్తున్నప్పుడు అది కాన్షియస్నెస్ అయినప్పుడు అది వర్తిస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా అయితే ఒకే విడతోళ్ళు అవే గారెలు ఒకేసారి పొయ్యిలో పడినయే మళ్ళీ కలిసి పొయ్యిలోకి వెళ్తాయి. దాంట్లో మాధుర్యం ఉండదు, వైవిధ్యభరితం ఉండదు, అది పరిమితం అవుతుంది. కాకపోతే ఆ పదాలు వాడిన మాట వాస్తవమే, ఆ పదాలు అలా చెప్పిన మాట కూడా వాస్తవమే. అదే రాంగ్ కాదు. అక్కడ దాకా రావటానికి అది అవసరం. వారు అడగటం వల్ల అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయారు. అసలు ఆవిడ అడిగిన సందేహం వల్ల మనం ఇంకా ఎదగటానికి సాధ్యమైంది. ఫిఫ్త్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్లేస్, దేర్ ఈజ్ నో టైమ్. సో లిటరల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ ఫర్ అస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద రెల్మ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ కాన్షియస్నెస్ టు బీ ఇన్ ద సేమ్ ప్రెమిసెస్. సో కాబట్టి అది మనం తీసుకోగల. Now, what is God in its most Now what is God in its most exalted form? Yes. Thought, the Father, the platform from which you create your life, the substance and life force of all things, is in a greater understanding. Thought, for thought is the ultimate creator of all things that are, that ever have been, that ever will be. Thought is the substance from which all things are created. Everything that is come from That is come from. That is has that come. has That is come from ఉండదు అసలు. Everything that is has come forth first from thought, which is the supreme intelligence called the mind of God. What is God in the most exalted form? Thought. Sir, promise sir. ఒక్క వైట్ బుక్, ఒక్క వైట్ బుక్. మీకు టైం లేదు, వదిలేసేయండి. ఒక్క గాడెస్, టైం లేదు, ఒక్క వాక్యం. Now, what is God in its most Ananya. exalted form? So, what is God in its most exalted form? Thought. గాడ్ని చూసారు, అలా దూరంగా ఉన్నాయని గాడ్ని లైఫ్ చేశారు, గాడ్ని ఈజినెస్ చేశారు, గాడ్ని సబ్స్టాన్స్ అంటే సారాంశం చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చి గాడ్ని థాట్. అసలు అలా అసలు 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 బహుముఖ కోణం నుంచి ఆయన తీసుకొచ్చి దగ్గర పెట్టేస్తున్నారు.
సో దైవాన్ని మరింత ఉన్నతమైన దృక్కోణంలో దర్శించి అభివ్యక్తీకరించాలంటే ఏమని అభివ్యక్తీకరించవచ్చు? ఆలోచన శక్తి. ఆలోచన శక్తి అంటే దివ్యమానసం నుండి ప్రసరింపబడుతున్న ఆ దివ్య ప్రసారాలని అందుకుని నిలబెట్టుకోవటాన్ని ఆలోచన అంటారు. బ్రెయిన్లోంచి వచ్చేదాన్ని కాదు. థాట్ అంటే మన బ్రెయిన్ అందుకుంటుంది. కృష్ణ చైతన్యం అని మన బ్రెయిన్కి ఒక కెపాసిటీ ఉందంటే విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రం, అది జ్ఞాన గ్రహీత, అది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఆ థాట్ని గాడ్ అంటారు. అంటే సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంగా ఉంచుతూ సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంతో సంగమింపచేస్తున్న ఆ సంగమింపచేసే తనాన్ని థాట్ అంటారు. థాట్ అంటే ఏంటి? సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంగా ఉంచుతూ సర్వస్వం నుండి సర్వవేళ ప్రసరింపబడుతున్న ఆ యోచనని సర్వస్వంతో అనుసంధానం చేస్తుంది. చూసారా? దట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ థాట్. దట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ గాడ్. థాట్ అంటే విశ్వంలో అనేకం ఉన్నాయి. అనేకాన్ని అనేకంగా ఉంచుతూ అనేకాన్ని అనేకంతో అనుసంధానం చేసే అనుసంధానకర్తని థాట్ అంటారు. థాట్ అంటే మన బ్రెయిన్లోని సంకల్ప శక్తి అవన్నీ కాదు. ఎస్, మీరు ఫస్ట్ రాసుకోండి. మరింత దివ్యమైన దృక్కోణంలోంచి దర్శిస్తే మరింత దివ్యమైన దృక్కోణంలోంచి దర్శిస్తే దైవం అన్న అంశాన్ని ప్లీజ్ క్లాప్ ఫర్ రామ్తా ఏ రీతిగా అభివర్ణించవచ్చు? ఆలోచన కింద రాసుకో. ఆలోచన అనుసంధానకర్త. ఆలోచన అనుసంధానకర్త. సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంతో సర్వవేళలో అనుసంధానం చేయగలిగే, సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంతో సర్వవేళలా అనుసంధానం చేయగలిగే అనుసంధానకర్త. సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంతో సర్వవేళలా అనుసంధానం చేసే అనుసంధానకర్త. Thought is a beautiful communication which unifies. Thought is a beautiful communication which unifies everything with everything, always. Thought is a beautiful communication which unifies everything with everything, always. The common in uncommon is God. The common in uncommon is thought, and the thought is God. So thought is God. So thought is God. God is thought. Now what is God in its most exalted form? Thought. The Father. The platform from which you create your life. The substance and life force. The substance and life force of all things in a greater understanding. Thought. Now what is God in its most exalted form? Thought. The Father. The platform from which you create your life, the substance and life force of all things, is in a greater understanding. Thought in a greater understanding is thought. For thought is the ultimate creator of all things that are
that ever have been, that ever will be. Thought is the substance from which all the things are created. Everything that is has come forth first from thought, which is the supreme intelligence called mind of God. So this is something beautiful, sir. సో ఇవాళ పాఠ్యాంశాన్ని థాట్ అనుకోవచ్చు. ఈ శ్రీరామచంద్రుడి తనయుడు నిర్వహిస్తున్న ఈ వ్యాసాశ్రమంలో ఇవాళ పాఠ్యాంశము థాట్. థాట్ ఈజ్ గాడ్, గాడ్ ఈజ్ థాట్. సో ఇవాళ పలానా రోజు అవన్నీ తీసేసేయండి. ఇవాళ హీ హెజ్ అటెండెడ్ ఎ సెషన్ విచ్ ఇస్ టర్మ్డ్ యాజ్ గాడ్ ఈజ్ థాట్, థాట్ ఈజ్ గాడ్. హీ అటెండెడ్ ఎ సెషన్. What is God in its most exact form? Thought. The Father, the platform from which you create your life, the substance and life force of all things, is in a greater understanding is thought. For thought is the ultimate creator of all things that are, that ever have been, that ever will be. Thought is the substance from which all things are created. Everything that is has come forth first from thought, which is the supreme intelligence called the mind of God. బాగుంది. సో దైవాన్ని, భగవంతుణ్ణి మరింత ఉన్నతమైన దృక్కోణంలోంచి దర్శిస్తే వారిని థాట్గా అభివర్ణించవచ్చు. తర్వాత అంతా ఇంకా థాట్ని డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. వాట్ ఈస్ గాడ్ ఇన్ మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ ఫామ్? ఫ్రమ్ ఎ హయ్యర్ dimension, if you have an opportunity to define God, the most singular word which can define God as it is entitled to be thought. The most singular word with which you can define the beautiful God as it is thought. ఒకే ఒక్క సుశబ్దంతో దైవం అన్న మహనీయుడిని అభివ్యక్తీకరించాలంటే ఆ ఏక శబ్దమే, ఆ ఏక శ్లోకే ఈజ్ థాట్. ఎస్. The Father, the platform from which you create your life, the substance and life force of all things, is in a greater understanding is thought. The Father, God, the Father, the platform from which you create your life, the substance and life force of all things, in a greater understanding is thought. Because thought is the ultimate creator of all the things that are, that ever have been, that ever will be. ఏంటి శక్తి హననం అయిపోతాం అంత వాక్యానికి, అంత అందమైన వాక్యానికి, అంత దర్శనానికి. అసలు ఎంత సొగసు. ఎంత మధురంగా ఉందో చూడండి అది వాక్యం. The Father, the platform from which you create your life. The Father, తండ్రి. దైవాన్ని ఏక శబ్దంలో అభివర్ణించాలంటే థాట్, ఆలోచనగా అభివర్ణించవచ్చు. తండ్రి, ద ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ క్రియేట్ యువర్ లైఫ్. ఏ తండ్రి యొక్క దివ్యశక్తిని వినియోగించుకుని నువ్వు జీవితం అనే వేడుక చేసుకుంటున్నావు, లేకపోతే ఈ జీవితం అనే వేడుకకి కారణభూతమైన శక్తిని ఏ తండ్రి అయితే నీకు ప్రసాదిస్తున్నారు. ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ లైఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఏంటి? ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ లైఫ్ ఫోర్స్. ఈ విశ్వంలో అస్తిత్వంలో కొనసాగుతున్న ప్రతి అంశం యొక్క సారాంశము, సారభూతమయం. అంటే చంద్రుడిలో దైవము అనే సారాంశాన్ని ఉపసంహరించేస్తే చంద్రుడు దుమ్ముకణంగా ఉంటాడు, కానీ ఆ స్థూల ధర్మాన్ని కోల్పోతాడు. దుమ్ముకణంలో దైవము అన్న సారాంశాన్ని కానీ తీసేస్తే దుమ్ముకణంగా ఉంటుంది, కానీ
దుమ్ము కణం అనే స్థూల ధర్మాన్ని కోల్పోతుంది, 3గా మిగిలిపోద్ది. అంతే అంతే. ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ ద లైఫ్ ఫోర్స్, ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ లైఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ ఈజ్ in a greater understanding is thought. For thought is the ultimate creator of all things that are, that have ever been, that ever will be. అంటే థాట్ అనే దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే, మహానటి సావిత్రి గారు ఉన్నారనుకోండి, మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తున్నా. ఒక 10 మందిలో వారు ఉన్నారనుకోండి, మీరే అప్పుడు వారు వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు విజయలక్ష్మి గారికి డబ్బులు ఇస్తే ఏదో ఒకటి మెరిసేది కొన్నారు, దాన్ని వీళ్ళు పట్టించుకోవాలా. జేబులో మొన్న పాత బట్టలు తీస్తే దొరికింది, అది వజ్రం, దాని ఖరీదు ఒక 1000 కోట్లు. పాపం వీళ్ళకి అమ్మినోడికి తెలియక ఇచ్చేశాడు. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఆయనకి 1000 కోట్లు రాగానే సినిమా తీయాలనిపించింది. మనోడు ఆగడు కదా, సినిమా తీయాలనిపించి వరుసనే యాక్టర్స్ నుంచో పెట్టారు. ఒక 20 మంది ఆడపిల్లలు వచ్చారు. సావిత్రి గారు కూడా, మహానటి సావిత్రి గారు ఉన్నారు. ఎక్కడ ఇతని చూపులు ఆవిడ వైపు అసలు ఆకర్షింపబడలా, అసలు పట్టించుకోవాలి. ఆయన యాక్షన్ అన్నప్పుడు, ఒక నవ్వు నవ్వాలన్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ నవ్వు నవ్వాలి, విషాదంతో కూడినటువంటి, వ్యంగ్యంగా విషాదంతో కూడినటువంటి, ఇంకా నిస్సహాయ స్థితిలో ఏడవలేక నిస్సహాయ స్థితిలో నవ్వుతుంది. సన్నివేశాన్ని వెంకటేశ్వర గారు చెప్పారు, నవ్వమన్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ నవ్వారు. ఈవిడ అలా నవ్వటం మొదలుపెట్టింది. వెంటనే ఈయన కాళ్ళు పట్టేసుకున్నాడు, కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు. ఈయన లేడేంటి, ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏంటంటే కాళ్ళ మీద ఉన్నాడు, కిందన్నాడు. అంటే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనమాట. అలా పడి ఉంటే గాడ్ థాట్ కాదు, అది నిస్తేజంగా ఉన్నారు. గాడ్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్, గాడ్ ఇన్ యాక్షన్. మహానటి సావిత్రి గారు అందరితో పాటు నుంచున్నప్పుడు ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడలా. అభినయ సామర్థ్యాన్ని చూడంగానే ఆవిడలో ఉన్న నటి, అభినేత్రి, ఆ పర్ఫార్మెన్స్లోకి వచ్చేటప్పుడు కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు. అది థాట్, సావిత్రి థాట్ కాదు. సావిత్రి యొక్క అభినయ సామర్థ్యం థాట్. గాడ్ ఇన్ యాక్షన్ ఇస్ థాట్, గాడ్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ థాట్. God in performance is thought. God in action is thought. God in performance is thought. స్థూలంగా నిస్తేజంగా అలా దైవం, దాన్ని థాట్ అనరు. దైవం తన స్పృహలోకి వచ్చి తన స్థితిలో స్థితమై తనని తాను అభివ్యక్తీకరించుకోవటం థాటు. దైవం అనే స్థితిలో సర్వస్వాన్ని ఆజ్ఞాపించటం థాటు. దైవం దైవంగా అభివ్యక్తీకరించుకోవటాన్ని థాట్ అంటారు. అంతగా నిస్తేజంగా పడన్నది కాదు. ఎందుకు నీకు ఎలా తెలుసాయా, అక్కడ లేదు కదా, నాకు కనిపించిందిగా కింద. ఇప్పటిదాకా అస్తిత్వంలో కొనసాగుతున్నవి, ఇక నుంచి అస్తిత్వంలో కొనసాగబోయేవి, ఇప్పుడు కొనసాగబోతున్నవి అన్నిటి అక్కడి నుంచే వచ్చాయన్నారు. అన్నిటికీ కారణకర్త ఆ థాటే అన్నారు. అన్నిటికీ కారణకర్త ఆ థాట్ ఎలా అయిందయా? ఎందుకు అన్నిటికీ కారణకర్త ఆ థాట్ అయిందంటే, చూడండి, సూర్యుడు ఎలా వచ్చి ఉంటాడు, చంద్రుడు ఎలా వచ్చి ఉంటాడు, నక్షత్ర మండలాలు ఎలా వచ్చి ఉంటాయి, ఇన్ని యూనివర్సెస్, ఒక్కొక్క యూనివర్స్కి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత, ఒక్కొక్క సారూప్యం, ఒక్కొక్క వైరూప్యం ఉన్నాయి. సో ఇన్ని యూనివర్సెస్, విశ్వాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటాయి? ఏదో ఒక దైవం తన నిజ దివ్య స్పృహలో స్థితమై తన దివ్యత్వాన్ని అంతా రంగరించి అభివ్యక్తీకరించాయి. ఆ అభివ్యక్తీకరణ థాట్ అంటున్నారు. ఏదొచ్చినా సరే అక్కడి నుంచి రావాలి కాబట్టి ఆ అభివ్యక్తీకరణ థాట్ అంటున్నారు ఆయన. చూడండి, ద ఫాదర్, ద ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ క్రియేట్ యువర్ లైఫ్,
the substance and life force of all things, is in a greater understanding is thought, because thought is the ultimate creator of all things that are. దైవం ఉన్నారు, క్రియేట్ చేయట్లా, థాట్ అది కాదు. థాట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ ఎవర్ హ్యావ్ బీన్, దట్ ఎవర్ విల్ బీ కదా. అంటే ఈ విశ్వంలో ఇన్ని విశ్వాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్క విశ్వంలో ప్రతి ఒక్క అంశం వైవిధ్యభరితంగా వైచిత్రిగా కొనసాగటానికి కారణం ఏంటి, మూలం ఏంటి? ఏదో ఒక దైవం. లోపల చూస్తున్న రంగస్థలం దైవం. గాడ్ అనే కెపాసిటీలో ఒకసారి కొంచెం ఐఎమ్ గాడ్ అనేది అనుకుని ఒకసారి దర్శించడానికి ట్రై చేయండి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ దైవం. ఎందుకంటే ఏది పుట్టినా అక్కడి నుంచి పుట్టింది. ఒక్కసారి జస్ట్ ఐఎమ్ గాడ్ అనుకుని జస్ట్ ఎస్ క్లాప్ ఫర్ ఎవర్ సెల్ఫ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి పొద్దున్నే లేచి ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి. యూ విల్ సీ ద ప్లాట్ఫామ్. కరెక్ట్గా అక్కడి నుంచే వస్తాయి సూర్యుడైనా చంద్రుడైనా నక్షత్ర మండలాలైనా. అంటే మహాశివుడు దైవం కాకపోవచ్చు, ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది. నటరాజుడు అంటే ఆ మహాశివుడు ఆ తాండవం ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. అండ్ డ్యాన్స్ వేస్తాడని కాదు, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ శివ. అంటే యాక్టర్ వేరే, యాక్షన్ వేరే అని సావిత్రి గారు అందుకనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి. మామూలుగా ఉన్నారా అంతే, ఆవిడ మహత్యం ఏం తెలియలా, కానీ ఆవిడ అభినయ సామర్థ్యం మొదలు పెట్టంగానే ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ మొదలైంది. సో ద గాడ్ ఇన్ యాక్షన్, ద గాడ్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ద గాడ్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ థాట్. స్థూలంగా నిస్తేజంగా దైవం ఉన్నప్పుడు కన్నా ఆ దైవం తన దివ్యత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరిస్తున్నప్పుడు, ఆ దైవం తన దివ్యమైన హోదాని వినిమయంలోకి తెచ్చుకుని ఆ హోదాలో సంకల్పిస్తున్నప్పుడు, ఆ హోదాలో ఆజ్ఞాపిస్తున్నప్పుడు. ఎందుకంటే విశ్వంలో ఇప్పుడున్న అంశాలు ఇప్పటికే గతించిపోయిన అంశాలు, రాబోయే అంశాలకి మూలం మాతృక ఆ దివ్యం యొక్క దివ్య అభివ్యక్తీకరణే, ఆ దైవం యొక్క దివ్య అభివ్యక్తీకరణే. అంటే నటరాజుడు అంటే ఆ శివుని తాండవం, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ శివ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గాడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గాడ్. ద గాడ్ ఇన్ యాక్షన్, ద గాడ్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్, ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ద యాక్షన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ థాట్. ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ గాడ్. మోడీ రాజు యొక్క రాజముద్ర గాడ్. మోడీ's signature is God. The execution of power, the seal for Prime Minister is God. The execution of Prime Minister is Prime Minister. As it is, Modi is not a Prime Minister. But when he signs the signature in the capacity of Prime Minister, that is God. That is God. The performance of God. The action of God. That is it. That's it. The Father, the platform from which you create. సో దేని నుంచి అయితే మీరు సృష్టిస్తారు, దేని వలనైతే మీరు సృష్టించుకోగలుగుతున్నారు, దేని శక్తిని వినిమయంలోకి తెచ్చుకుని మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు, అది థాట్. ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ లైఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్. విశ్వంలో అస్తిత్వంలో కొనసాగుతున్న ప్రతి అంశానికి అలా ఉండగలిగే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఎవరిచ్చారో, ఏది సబ్స్టెన్స్ అంటే సారాంశం, ఏది ఉపసంహరించుకుంటే ఇక అంశంగా కొనసాగలేదు, అది థాట్. తర్వాత ఇన్ ఎ గ్రేటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ థాట్. ఫర్ థాట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఆర్, దట్ ఎవర్ హ్యావ్ బీన్, దట్ ఎవర్ విల్ బీ. దట్స్ ఇట్. The grandest master teacher, the lover of humanity, who is the replica of transforming human into God, who has proved that nothing is impossible to a human being. He has suffered humanity to the fullest extent, but he has also seen what if
human being had an introspection? What if the so-called fragile human being enters into the realm of divinity and he has realized, if the human being has an introspection, if he enters into the realm of divinity, sky is the limit. He can easily shift his gears to the pinnacle of humanity called divinity. He has enjoyed bliss, he has enjoyed ecstasy, he has enjoyed foreverness. That is the grandness of Master Teacher Ram. He wants everyone to enjoy the same ecstasy. His wish is no one should miss it. His wish is no one should miss it. With that great attitude, with that great love, with that vision, the visionary called Ramtha has visited this earth planet and began to bless us with his knowledge. Especially today, in this particular context, the beautiful lover Ram is teaching the humanity that God is thought, thought is God. And he has also defined what exactly is thought. He says, the Father, that platform from which you create your life, the substance and life force of all the things is, in a greater understanding, is thought. Because thought is the ultimate creator of all things that are, that ever have been, that ever will be. So what exactly is thought? Thought, it is the same thought with which you are able to create, without which you will never be able to create. So exploring the divinity and expressing the divinity is called as thought, because of which you are able to create. What is creation? Exploring the divinity and expressing the divinity is thought, with which you are able to create, without which you will never be able to create. So that is the life force of all the things. And the substance of all the things means, supposing if you withdrew divinity from sun, he is no more a sun. If you withdraw divinity from moon, he is no more a moon. He is just like a quantum field of energy. So that is why the substance of all the things is again called as God. That is why the origin of all the things is God. Nothing but thought. It's nothing but thought. So, in a greater understanding is thought, because thought is the ultimate creator of all the things that are going to be, that have been. Because everything that is celebrating in existence is the consequence of thought. So thought can be explained as God in performance, God in action, signing the signature in the capacity of God. The action of God, the execution of divinity, the execution of divine power is God. So God in performance can be explained as thought. That's the meaning of this beautiful phenomenon teachings of Ram. And I tell you, those who has realized the magical performance of RAMTHA, they will not be empty. They will be overflowing abundance. That is the beauty of Ramtha. That's it. అతి సాధారణమైన మనిషిగా పుట్టి ఒక మనిషి భరించలేనటువంటి దుర్మార్గాలన్నింటినీ భరించి సహించి ఎన్ని అకృత్యాలు ఉన్నాయో అన్ని అకృత్యాలు చవిచూసి అట్టడుగు స్థాయిల్లో పడిపోయి కొన్ని వందల వేల సార్లు జీవోత్సవంలా ఉండిపోయి
ఇక మళ్ళీ శ్వాస లేదనుకున్నారు, ఇక మళ్ళీ నడక లేదనుకున్నారు, మళ్ళీ అడుగు వేయటం అసాధ్యం అనుకున్నారు. అలాంటి దయనీయమైన సంఘటనలు ఎన్ని చవి చూసినా అలుపెరగని ఆత్మవిశ్వాసంతో తిరగబడ్డాడు, తిరిగి మళ్ళీ లేచి నిలబడగలిగాడు. అప్పటిదాకా భౌతికమే రుచి అని జీవిస్తున్న అతడి జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలు ప్రవేశించాయి. ఆధ్యాత్మిక రుచిని ఆస్వాదించిన తర్వాత ఇది కదా రుచి అంటే, ఇలా కదా జీవించాలంటే, దీన్ని పొందాలి కదా, పొందాల్సిందంటూ ఏమన్నా ఉంటే ఇది కదా అని అర్థం చేసుకుని తృణీకారంగా సర్వులని సైన్యాన్ని వదిలి ఆ రుచిని మరింతగా ఆస్వాదించి ఆధ్యాత్మికతలో శిఖరానికి ఉద్ధరించుకున్న ఆ కథానాయకుడే శ్రీరాముడు. అతడికి మానవాళి మీద వల్లమాలిన అభిమానం. నిజానికి అతనికి మనిషి అంటే ప్రేమ కాదు, మానవత్వం అంటే ప్రేమ కాదు, వల్లమాలిన అభిమానం అసలే లేదు. కానీ దైవం తన మహాప్రస్థానంలో ఈ మజిలీలో పడుతున్న ఇబ్బంది ఎంత దయనీయంగా ఉంటుందో, ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో గుర్తించాడు. నిజానికి రాముడికి మానవాళి మీద ప్రేమ లేనే లేదు. ఆయనకున్న ప్రేమ దైవం మీద. దైవం ఈ నిర్దిష్టమైన మలుపులో, దైవం తన మహాప్రస్థానంలో ఈ నిర్దిష్టమైన మలుపులో చేసే ప్రయాణం మీద, ఆ మలుపుని మానవుడు అంటాడు. సో రామ్తాకి ప్రేమ మానవుడి మీద కాదు, దేవుడి మీద. అలాంటి తండ్రి మనకు అందుబాటులోకి వచ్చి మన దగ్గరికి తీసుకుని లాలిస్తూ బుజ్జగిస్తూ పేరుతో మనని సంబోధిస్తూ గోరు ముద్దల్ని తినిపిస్తూ అంటున్నారు, దైవాన్ని మరింత మహోన్నతమైన స్థితిలో అభివ్యక్తీకరించాలంటే ఆలోచన, యోచన గానే అభివర్ణించవచ్చు. ఎందుకంటే దైవంగా నువ్వు సంబోధిస్తున్న తండ్రి థాటే కదా. అంటే విశ్వంలో ఏ అంశం అస్తిత్వంలో కొనసాగుతున్నా అవన్నీ దైవం యొక్క దివ్య అభివ్యక్తీకరణలోంచే పుట్టుకొచ్చాయి. కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఈ స్థితికి దైవం అభివ్యక్తీకరణగా పిలువబడుతున్న థాటే కారణం కాబట్టి తండ్రిగా అభివర్ణించవచ్చు. ఇప్పుడు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఏది ఉపసంహరిస్తే, అంటే శరీరంలోంచి ప్రాణం ఉపసంహరిస్తే శరీరం అనే స్థూల ధర్మాన్ని కోల్పోయి శవంగా మారిపోతుంది. సరిగ్గా మహాసూర్యుడిలోంచి, చంద్రుడిలోంచి, నక్షత్ర మండలాల్లోంచి ఏది ఉపసంహరిస్తే ఇక అది అలా గుర్తింపటం అసాధ్యమో ఆ సారాంశము దైవమే, ఆ సారాంశమే ఆలోచన అంటూ మీరు ఏ దివ్యత్వాన్ని వినిమయంలోకి తెచ్చుకుని వినియోగించుకుని అభివ్యక్తీకరిస్తున్నారో ఆ అభివ్యక్తీకరణ మహోత్సవం దేనివల్ల సాధ్యమవుతుందో, దేనివల్ల మీరు సృజనాత్మకవేత్తలు అయ్యారో ఆ మూలం మాతృక దైవం, అదే ఆలోచన అంటూ విశ్వంలో ఇప్పటిదాకా అస్తిత్వంలో కొనసాగుతున్న ప్రతి అంశానికి మాతృగర్భాలయం ఆ దైవమే, దివ్యత్వమే, దివ్య అభివ్యక్తీకరణే. మరి ముఖ్యంగా థాట్ అన్నప్పుడు దైవం అని కాదు, దైవం తన నిజ దివ్య స్పృహలోకి తనని తాను ఉద్ధరించుకుని తన దివ్యత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరించిన వేళ నటుడికి, అభినయిస్తున్న నటుడికి ఉన్న అభినయాన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న నటుడికి, శివుడికి శివుడు తాండవాన్ని, శివ తాండవానికి ఎట్లయితే రేఖ మాత్రం వ్యత్యాసం ఉందో ఆ శివుడు తన తనాన్ని అభివ్యక్తీకరిస్తూ చేస్తున్న తాండవం థాట్. దైవం దివ్యత్వం అనే హోదాలో అభివ్యక్తీకరిస్తున్న అభివ్యక్తీకరణ థాట్. ఎందుకంటే అన్నీ అక్కడి నుంచే వచ్చాయి. ఇప్పటిదాకా ఉన్నవన్నీ, ఇక ముందు రాబోయేవి, గతించిపోయినవి అన్నీ కూడా దైవం తన దివ్యత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరిస్తున్న అభివ్యక్తీకరణ మహోత్సవం థాట్. అంటే ఆ రాజముద్ర థాట్, ఆ రాజుగారి యొక్క రాజముద్ర యొక్క శక్తి థాట్. రాజముద్ర ఉంగరంగా ఉంది, అది థాట్ కాదు. రాజముద్రను చూపించగానే మొత్తం సైనికులందరూ లేచి సెల్యూట్ పెట్టారే, ఆ రాజముద్ర చూపిస్తున్నప్పుడు థాట్, లేకపోతే అది మామూలు ఉంగరమే. దట్ ఈస్ థాట్ అనేది నాకు అర్థమైంది. జయవస్తు.
ఇప్పుడు పాత 2000 రూపాయల నోటు 2000 రూపాయల నోటు ఎలా అవుద్ది? ఆ 2000 రూపాయల నోటు చూడంగానే ఆ 2000 రూపాయల నోటు కొనగలిగింది థాట్. అయితే అది మామూలు కాగితమే కదా, అది నా ఉద్దేశం. సో ఆ 100 రూపాయల నోటు 500 ఆ కాగితమే అది, కానీ దాని కొనుగోలు శక్తి ఉందే, అది థాట్. దట్స్ ఇట్. ఎస్, మైక్ తీసుకున్నాను. బంగారు సన్నిహిత్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద బ్యూటిఫుల్ సమ్మరీ. మీ బ్రేక్ ముందు ఇచ్చారు కదా సార్, ముందు సమ్మరీ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఎంటైర్ వీక్లో. సమ్మరీ, ఓకే. దానివల్ల ఆ డాటెడ్స్ కనెక్ట్ అయినాయి సార్. సో అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సార్. సో కమింగ్ టు ఆ పాయింట్, ఇంతకుముందు థాట్ అంటే మాకు ఎలా తెలుసు అంటే మార్నింగ్ కూర్చుని ఒక 5 minutes చేసుకునేది, లేదా నైట్ కూర్చుని 5 minutes చేసుకునే అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండేవాళ్ళం సార్. థాట్ అంటే ఇది అనుకునేవాళ్ళం. సో ఆఫ్టర్ దిస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇప్పుడు థాట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ థాట్ అని ఒక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చింది సార్ మాకైతే. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంది కూడా ఒక థాటే. ద యాక్ట్ పర్ఫార్మ్ బై మీ ఈజ్ థాట్ అన్నప్పుడు ఆ థాట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది సార్. ఒక 5 minutesకే అది లిమిట్ అవ్వలేదు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 5 minutesకి లిమిట్ అవ్వాలి, కరెక్ట్. నేను అందుకే అంత ఇన్సిస్ట్ చేసి చెప్తాను. ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ డివినిటీ ఈజ్ థాట్, ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డివినిటీ ఈజ్ థాట్. God in performance is called as thought. The God who is aware is called as thought. So దైవం తన్ని తాను గుర్తిస్తే థాట్, దైవం తన్ని తాను అభివ్యక్తీకరిస్తే థాట్, ఆచరణాత్మకంగా మారిన దివ్యశక్తి థాట్, ఆ దివ్యశక్తి చేయగలిగిన చేస్తున్న లీలలు థాట్. మామిడికాయ మార్కు అగ్గిపెట్టే అగ్గిపుల్ల థాట్ కాదు. అగ్గిపుల్ల మామిడికాయని గీసినప్పుడు భగ్గుమందే, అది థాట్. నిజంగా అది థాట్ ఈజ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ has come forth first from thought, which is a supreme intelligence called the mind. కి ఎమ్మి పెట్టి దానికి మర్యాద ఇచ్చి కింద అండర్లైన్ పెట్టి కోట్స్ పెట్టి, సో దివ్యమానసం, మైండ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇది రాసుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడే రాసుకోండి. థాట్ ఈజ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. సో ఇప్పటిదాకా సృజనాత్మకంగా సృష్టింపబడిన వాటి అన్నిటికీ మూలాంశము దైవం అన్న నిజస్థితిలో స్థితమై దైవం తన దివ్యత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరించడం థాట్గా పిలువబడుతున్న మహాయోగమే. థాట్ అంటే దైవం తన నిజస్థితిలో స్థితమై తన దివ్యత్వాన్ని వెలికి తీసి తన దివ్యత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరించడాన్ని థాట్ అంటారు. నేను అంటాను, మీరు కూడా అనండి. థాట్ అంటే దైవం తన నిజ దివ్య స్థితిలో స్థితమై తన దివ్యత్వాన్ని వినిమయంలోకి తెచ్చుకొని తన దివ్యత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరించే అభివ్యక్తీకరణ మహోత్సవమే థాట్. ఇప్పటిదాకా సృష్టింపబడినవన్నీ ఆ సృజనాత్మక సామర్థ్యం నుంచే సృష్టింపబడ్డాయి. జయోస్తు అస్తు. Everything that is has come forth first from thought. నువ్వు హ్యాస్ చదవాలి కదా, మొత్తం మీనింగ్ మరి. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాస్ కమ్ ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ది థాట్. ఏదైనా సరే తొలిగా పుట్టుకొచ్చిన థాట్ నుంచే, విచ్ ఈస్ ద సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ కాల్డ్ ది మైండ్ ఆఫ్ గాడ్. థాట్ని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు, దివ్య మేధస్సు అన్నారు, దాన్ని దివ్యమానసం అన్నారు. మైండ్ ఆఫ్ గాడ్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ గాడ్, ద చాయిస్ ఆఫ్ గాడ్, దట్స్ ఇట్. థాట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ అయింది. గాడ్ ఏమో థాట్ అయ్యారు, థాట్ ఏమో సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ అయింది, సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ ఏమో మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అయింది. ఆర్డర్ రాసుకోండి. గాడ్ ఏమో థాట్ అయ్యారు, థాట్ ఏమో సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ అయ్యారు, సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ ఏమో మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అయ్యారు. దైవం
దివ్య ప్రసారం అయ్యారు. ఆ దివ్య ప్రసారం దేవదేవుని సుమేధ, దేవదేవుని సుమేధ. అది దివ్యమానసం, అది దివ్యమానసం అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. అంతే. అంతే. సో థాట్ అండ్ దివ్యమానసం రెండు ఒకటే. దివ్యమానసం అంటే గాడ్స్ మైండ్, అంటే it is the center as well as center in the branches. It is the center as well as center in the branches. దివ్యమానసం అంటే మళ్ళీ మధ్యలో కేంద్రం ఏం లేదు, అన్ని శాఖల్లో ఉన్న కేంద్రం. దివ్యమానసం అంటే కేంద్రం, అంటే ఏకం అనేకంగా మారిన తర్వాత అనేకానికి సంబంధించిన కేంద్రాన్ని దివ్యమానసం అంటారు. కానీ అనేకానికి సంబంధించిన కేంద్రం అన్యంగా లేదు. అనేక శాఖల్లో కేంద్రానికి సంబంధించిన అనేక శాఖల్లో ఉపస్థితమై ఉన్న కేంద్రాన్ని దివ్యమానసం అంటారు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ డోంట్ టీచ్ యూ లైక్ దిస్, యూ విల్ ఫీల్ దట్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సపరేట్లీ ఇన్ ఎ సెంటర్ ప్లేస్. ఎస్, దట్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ సెంటర్, బట్ ది సెంటర్ ఈజ్ నాట్ సపరేట్. ద సెంటర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ క్యాప్టివేటెడ్ ఇన్ ది బ్రాంచెస్. శాఖల్లో ఉపస్థితమై ఉన్న కేంద్రాన్ని దివ్యమానసం అంటారు. ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ థాట్ పవర్. అయిపోయిందా పేరా? ఇంకొక లైన్ ఉందా? లేదు, నెక్స్ట్ ఏంటి? శ్లోక శోభితమైన సత్యం ఎప్పుడు ఉన్నతమైనదే. శ్రీరాముడు ఉపదేశించిన శ్లోక సారం ఏ రీతిగా ఉంటుందో చూడండి.